മിഥുൻ, രാവിലെ അരുണും മിഥുനും ചേർന്ന് നിരവധി പേരുടെ പ്രതികരണം തത്സമയം കാണിച്ചു. അതും ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് വളരെ വേദനയോടെ പ്രതികരിച്ചത്. ഒരാൾ പറയുന്നു, ഇനി ഞാൻ ശബരിമലയിലേക്കില്ല, വീട്ടിലിരുന്ന് അയ്യപ്പനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മനസ്സിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചോളാം എന്ന്. ഇപ്പോഴെന്താണ് അവസ്ഥ മിഥുൻ മുരളി? കൃഷ്ണരാജ് വളരെ വേദനയോടെയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടത്. തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പറഞ്ഞത്, ഇനി ശബരിമലയിലേക്കില്ല. 3 തവണ ഇതിന് മുൻപ് വന്നു, ഇനി താൻ ശബരിമലയിലേക്കില്ല, അയ്യപ്പസ്വാമി എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്, വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം. അത്രത്തോളം ദുരിതം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു. അത്രത്തോളം കഠിനമായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളിലൂടെയാണ് സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോഴും ഈ സമയത്തും ഈ സായം സന്ധ്യയിലും പകൽ നമ്മൾ എടുത്ത ആ പ്രതികരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അല്പസമയം മുൻപും നമ്മൾ പ്രതികരണങ്ങൾ തേടിയപ്പോഴും സമാനമായി തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞതും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു, ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇല്ല. വളരെ വേദനയോടെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, വളരെ വേദനയോടെയാണ് നമ്മൾ അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴും ഭക്തജനങ്ങളെ നടപ്പന്തലിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നടപ്പന്തലിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഭക്തജനങ്ങളെല്ലാം പറയാനുള്ളതും അല്പസമയം മുൻപ് നമ്മൾ പ്രതികരണം തേടിയപ്പോഴും അവരെല്ലാം പറഞ്ഞതും പങ്കുവച്ചതുമെല്ലാം വൈകാരികമായി തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാമി ശരണം. கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருக்குங்க. எப்படி இருக்கு? இந்த வாட்டி கார்த்திகை மாதம் ரொம்ப ரொம்ப கூட்டம். நாங்கள் இந்த மாதிரி கூட்டத்தை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அநியாயத்துக்கு கூட்டம், பயங்கரமான கூட்டம். காலையில் 8 மணிக்கு லைனில் வந்து நின்னோம். இன்னும் நாங்கள் சாமி பார்க்கல, லைன்லேயே தான் நின்றுருக்கோம். இது மாதிரி கூட்டத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை. சாமி சரணம். தண்ணி ஆகாரம்லாம் கிடைக்குது, அங்கங்கே கிடைக்குது. தண்ணி வைக்கிறாங்க. ஃபெசிலிட்டிஸு நீ சொல்லு. ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்த்தா ஓரளவுக்கு ஓகே ஃபெசிலிட்டிஸ் ஓரளவுக்கு ஓகே. ஆனால் கூட்டம் ரொம்ப 1ஆம் தேதி இருக்கிற மாதிரி இல்லை கூட்டம். இந்த தடவை ரொம்பவே கூட்டம் ஜாஸ்தி. பார்க்கலாம். மார்னிங் நாங்கள் ஒரு 9:45க்கு வந்து கீழே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இன்றைக்கி எந்த வருஷமும் இல்லாத ஒரு அளவுக்கு இன்றைக்கி நிறைய கூட்டம் இருந்தது. ஸோ கவர்மெண்ட் சைடும் அவங்க சைடில் இருந்து சேஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. பட் சாரி, கேன் யூ டெல் மீ இன் இங்கிலீஷ்? This is fourth one. This is fourth. It's almost. We are waiting there from morning 9 a.m. Bamba we started at 9 a.m. Now it's going to be 9 a.m. So almost 12 hours we are waiting in the queue. Management is very poor. In the shed 18 night, there should have been a collapse there. In shed 18 and shed 17, too much crowd. There is no police inside. The police are outside only. They never know what is happening inside. Too much crowded. And I worried whether any stampede is going to happen, because recently we had another 2-3 stampedes in India. I really worried. I'm going to write to the Human Rights Commission about what is happening here. I'm from Chennai. I'm an advocate. Sorry? Facilities okay, but there it is not there. But after that, water is available. But I'm talking about shed 17 and 18 because the too much crowd is there. There should not be any, there should not be something should not be happen there, because it's a holy place. We want to make sure the place is good. Too much crowd, nobody is controlling, right? So we already seen 2-3 happenings there in India. So we want to make sure. Sorry? Water after this, not in 17-18 sheds and all. After that, here in the top, they made a round actually. Usually in the Subramania Pada, we will take left side. They will usually allow. So half an hour we can come, but 1:30 we started there. Even now we are not able to see the darshan. Till now we are waiting from Subramania Pada. That is halfway. So from Bombay, it's morning 9 o'clock we started. Till now we are not able to see the darshan. I don't know why so much crowd. This is the second time I'm seeing this much crowd. Maybe the management, if they take care of the crowded places, because a lot of small children are there, right? Worried about children and women there. No stampede has to be happened. That's the reason I'm also telling, or else I don't have anything there. Because already we have seen 2-3 stampedes. We want to make sure the next thing, something should not happen here. That is the only reason I'm telling. Thank you, sir. ഭക്തജനങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നതും പ്രതികരണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അയൽ സംസ്ഥാന ഭക്തജനങ്ങളാണ്, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതികരണം. Telugu. Hindi nahi. Telugu. తెలుగు. నమస్కారం అండి. మాది తెలంగాణ రాష్ట్రం, సూర్యాపేట జిల్లా. కొంచెం ఎక్కువ సమయం. సూర్యాపేట డిస్ట్రిక్ట్, తెలంగాణ రాష్ట్రం అది. స్వామి వెయిటింగ్ 10:30కి లైన్లోకి వచ్చినాం స్వామి. 10:30కి వచ్చినాం. ఉదయం 10 గంటలు 10 o'clock స్టార్ట్.
ഈ ടൈമായി കാലത്ത് 5 മണി മുതൽ പമ്പേന്ന് ക്യൂ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും തൊഴാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. വഴിയിലൊന്നും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടണില്ല. എവിടെയൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ അസൗകര്യം നേരിട്ട്? പമ്പേന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഒരുവിധം സ്ഥലത്ത് കടകളും ഇല്ല, വെള്ളം കിട്ടണില്ല ഒന്നുമില്ല. മുന്നേ സേവാഭാരതിയുടെയും അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിൻ്റെയൊക്കെയും എല്ലാ സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം നേരിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇന്നിവിടെ ഇല്ല. ഇത് ഭയങ്കര ഭക്തന്മാരെ പമ്പയിലും മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം, കാരണം കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നോ? ഇല്ല, പമ്പയിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ബാത്റൂം സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കാരണം ബാത്റൂം സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതേവരെ ഒരു തുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടേണ്ടത്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത്രയും ക്യൂ ഈ ജീവിതകാലം നിന്നിട്ടില്ല. പോലീസുകാരായാലും അതിനുള്ള സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയറ്റി വിടാനോ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും വന്ന് പറയാനോ അവർ അവിടെ നോക്കുകുത്തികളമാതിരി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പീച്ചി തൃശ്ശൂർ. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രാവിലെ ക്യൂ നിന്നിട്ട് ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ക്യൂവിലാണ്. ഇപ്പോഴും തൊഴാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായില്ല, ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇതുവരെ ശരിയായിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ശക്തമായി ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പറയാനുള്ള അധികാരികളുടെ? കാരണം എല്ലാ വർഷവും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അധികാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി, അടുത്ത തവണയെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരാൻ വേണ്ടി അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ക്യൂ നിന്നിട്ട് ബാത്റൂമിൽ ഒന്നിലും വെള്ളമില്ല. അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ബാത്റൂമിൽ വെള്ളമില്ലാതെ പമ്പേന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന വരെ ബാത്റൂമുകളിൽ ഒന്നിലും വെള്ളമില്ല. വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു സൗകര്യമില്ല. കുടിവെള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെയാണ് കിട്ടിയത്, കുടിവെള്ളം കിട്ടിയത്. മല കയറി വരുമ്പോഴൊന്നും വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. ആ ഒറ്റ ബാത്റൂമിൽ വെള്ളമില്ല, കുടിവെള്ളവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കുടിവെള്ളം ഈ ഇങ്ങോട്ട് എത്താറായപ്പോൾ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് മുൻപ് മല കയറിയപ്പോഴൊന്നും കുടിവെള്ളം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് മല കയറി വന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും വെള്ളത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒന്നും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു കടകളില്ല, ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. പമ്പയിലും ഒക്കെ ഈ സമാനമായ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പമ്പേന്ന് തുടങ്ങി ക്യൂ നിന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും സന്നിധാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇനിയും എത്ര മണിക്കൂർ ക്യൂ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടുന്നത്. അതെ. എന്താണ് എനിക്കൊന്നും പറയാല്ലേ, എന്താ പറയാനുള്ളത്? സ്വാമി ആന്ധ്ര കാക്കിനാട మార్నింగ్ 9 o'clock ఇప్పటికీ దర్శనం నహి. అసలు ఫెసిలిటీస్ అయితే అసలు బాలే. దారిలో వాటర్, డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా లేదు దారిలో. అసలు ఏ విధమైన సౌకర్యాలు లేవండి. നോക്കൂ, ഇന്നത്തെ ജനൻ ഡിബേറ്റിൽ 1, 2, 3 അതിഥികളല്ല. ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചവരൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ അതിഥികളാണ്, സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരാണ്. വൃശ്ചികം 1 ഈ തീർത്ഥാടന കാലത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം ഈ പാവങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്.